أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لها وارحمها مرحوما آسيا منور الله مرقدها واعف عنها وعافها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وعثلها بالماء والثلج والبرد ونقها من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة واعذها من عذاب القبر أو من عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടത്തിലായി അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ നിന്നും മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു മജ്ലിസ് നടത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതിരിക്കില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് അഹ്ലുബൈത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ മഹത്തായ കൂട്ടായ്മ, അഹ്ലുബൈത്തിലെ തസ്ബീഹ്മാലയിലെ ഒരു മുത്തുമണിയെപ്പോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മർഹൂമ ആസിയ ബീവി നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹ മഹദി അവറുകളുടെ പേരിലാണ് പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ഉമ്മയുടെ മരണാനന്തര ക്രിയ മുതൽ 40 വരെയും നാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അഅമാലുകളും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഹറമിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ അഅമാലുകളും എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നേരിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും അഅമാലുകളും ദിക്റുകളും ഖുർആനുകളും സ്വതഖകളും ദാനധർമ്മങ്ങളും എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിച്ച് ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട തിരുകരങ്ങളാൽ പൊന്നുമ്മയുടെ ഖബറിലേക്ക് പ്രകാശപൂരിതമായി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ നിമിഷമായി അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നവരോട് ഗൗരവപൂർവ്വം പറയാനുള്ള കാര്യം, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ വിയോഗം മുതൽ 40 വരെ നാം വിശ്രമിക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒതുങ്ങുന്ന രൂപത്തിൽ ആ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യം നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെല്ലാം മരണത്തിൻ്റെ രുചി അറിയുക തന്നെ ചെയ്യുന്നവരാണ്. ആരും ഇവിടെ ബാക്കിയാവുകയില്ല. പലരെയും നാം യാത്ര അയക്കണം. അങ്ങനെ യാത്രയച്ച് അതിന് നല്ല പ്രാക്ടീസായി പരിശീലനമൊക്കെ ഏകദേശമാകുമ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടുത്തെ അടിമകളാകുന്ന അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തീങ്ങൾ ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തീങ്ങളും അവിടുത്തെ അഹ്ലുബൈത്തുകളും നമ്മളെ യാത്രയാക്കുവാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നാം പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഒരു കോർവയായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അത് ഉമ്മയെന്നില്ല, ഉപ്പയെന്നോ ഭർത്താവെന്നോ ഭാര്യയെന്നോ മക്കളെന്നോ ആരൊന്നുമില്ല. ഏത് നിമിഷവും
അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകേണ്ടവരാണ്. നമുക്ക് മരിക്കണം, ആസ്വദിച്ചു മരിക്കണം. മരണം സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചു മരണപ്പെടണം. എങ്ങനെയാവണം? ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടത്തിലായി നമുക്ക് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയണം. നമ്മുടെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്തും റൂഹ് പിടിച്ച് അസ്റായിൽ അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും നാം അറിയാൻ പാടില്ല എൻ്റെ റൂഹ് പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന്. കാരണം എന്തേ? ആ സമയത്ത് മുത്തുനബി തങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വന്നു. നമ്മുടെ റൂഹ് പിടിക്കുന്ന നിമിഷം മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പ്രകാശം കണ്ട്, ആ നൂറ് കണ്ട് അതിൽ ലയിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാം എങ്ങനെ വേദനിക്കാനാണ്? ആസ്വദിക്കാം നമുക്ക്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത്തരക്കാരിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്നതോടൊപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അവസരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഉമ്മയെന്നോ കുടുംബമെന്നോ അയൽവാസിയെന്നോ ബന്ധുമിത്രാദികളെന്നോ സഹപാഠികളെന്നോ ആരെന്നോ ഇല്ല. അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടിമകൾ എന്ന സ്ഥാനം നൽകിക്കൊണ്ട് ഉമ്മത്തീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു മെമ്പർ വിയോഗം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മുത്തുനബി തങ്ങളെയും അല്ലാഹുവിനെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുറഞ്ഞ സമയം മാറ്റിവെച്ചാൽ, ആ മാറ്റിവെക്കുന്ന സമയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് പറയുന്നത് അത് നമുക്കും കൂടിയുള്ളതാണ് എന്നുകൂടി നാം ഓർക്കണം. ഒന്നും നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടി ചൊല്ലിയാലും അതൊന്നും നമ്മിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ, എന്നാൽ നമ്മൾ ഓതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം അതിൽ ഒരു കുറവും വരുത്താതെ നാം ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് അവർക്കും അത് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഖജനാവ് അത്രമേൽ വിശാലമാണ്. നമ്മൾ ഫാത്തിഹ ഓതിയാൽ, ഇഖ്ലാസ് ഓതിയാൽ, സൂറത്തുൽ യാസീൻ പാരായണം ചെയ്താൽ, സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്താൽ, തഹ്ലീൽ ചൊല്ലിയാൽ, ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിയാൽ അതെല്ലാം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കും അതേ പ്രതിഫലം നമ്മളും ഖബറിൽ ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഖബറിൻ്റെ ചാരെ അവരെല്ലാം കാത്തു നിൽക്കുന്ന മഹനീയ നിമിഷമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്നതിലുപരി നമുക്കും കൂടിയുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധാരാളം അഅ്മാലുകൾ ചെയ്യാനും കൂടി അവസരമാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആര് നമ്മിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞാലും മരണാനന്തര ക്രിയ മുതൽ 40 തികയുന്നതുവരെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ചെല്ലേണ്ട കാര്യമുണ്ട്, ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഖബറാളികൾക്ക് വളരെയധികം പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട്. അത് ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ധാരാളം അഅ്മാലുകൾ ചെയ്യണം, ധാരാളം സൂറത്തുകൾ സമർപ്പിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആസിയ ഉമ്മ, അല്ലാഹുവേ, ആ ഉമ്മയുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാൽ ആ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മനോഹരമാക്കണം റഹ്മാനെ. താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും യാത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവേ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ക്ഷമ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മനസ്സുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തളരുന്നതാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കുറപ്പാണ് ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെയും അവിടുത്തെ പ്രിയ പത്നിമാരുടെയും ഉമ്മന ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ, അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട കരളിൻ്റെ കഷ്ണമായ മകൾ ഉമ്മന ഫാത്തിമത്ത് സഹറ റളിയല്ലാഹു അൻഹ, അവരുടെ അടുത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. ഉമ്മ സന്തോഷത്തിലാണ്, ആത്മാവ് സന്തോഷത്തിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ട വേദനയാണെങ്കിലും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ വേദനയാണെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ യാത്ര തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ മനോഹരമായ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആ ഉമ്മയുടെ ആത്മാവിനും അവിടുത്തെ ബർസഖിയായ ജീവിതത്തിനും ധാരാളം ബറക്കാത്തുകൾ നൽകി ശുഹദാക്കളുടെ പട്ടികയിൽ നീ പെടുത്തണേ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഖൈറാത്തുകൾ ചെയ്യാനും ആ ഉമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളോട്, പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, ആ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി
ആ ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യം, ആ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അതിലേറ്റവും മുന്തി നിൽക്കുന്നത് നാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, അതിൻ്റെ വഖത്ത് 40 വരെയാണ് ഒന്നാം ഘട്ടം. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ കൃത്യമായി എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഖത്മുകൾ തീർക്കുക എന്നുള്ളത്, ധാരാളം ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്നുള്ളത്. ഒരു ഖത്മ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ ഓതി തീർക്കുക 40 ആകുമ്പോഴേക്കും. ഇനി അതല്ലാത്ത പക്ഷം 30 പേര് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഖത്മ് തീർക്കുന്ന രൂപം, അങ്ങനെ പല ഖത്മുകളും 40 ആകുമ്പോഴേക്കും തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇതിൽ പുറമേ ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടും കഴിയുന്നത്ര ഫാത്തിഹ ഓതണം. ഇന്നോതുന്നത് പോലെ നാളെയും ഓതണം. നാളെ എത്രയാണോ പറ്റുന്നത് അത് ചെയ്യുക, മറ്റന്നാൾ എത്രയാണോ പറ്റുന്നത് അത് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 10 തവണയെങ്കിലും ചൊല്ലിയാൽ 40 ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് 400 ഫാത്തിഹ ഓതി തീർക്കാൻ കഴിയും. അത് 500ലേക്കോ 1000ലേക്കോ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നാം ശ്രമിക്കണം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇഖ്ലാസ് സൂറത്തും ഓതണം. അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തു യാസീൻ ഓരോ ദിവസവും ഓരോന്ന് പാരായണം ചെയ്യണം. അത് പുറമേ സൂറത്തുൽ മുൽക്കും പാരായണം ചെയ്യണം. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 1 തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ തന്നെ ധാരാളമാണ്. അതുപോലെ തഹ്ലീൽ ഓരോ ദിവസവും 100 തവണ ചൊല്ലിയാൽ 40 ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് നമുക്ക് ചൊല്ലി തീർക്കാൻ കഴിയും. ഇസ്തിഗ്ഫാറും ഇതുപോലെ ചെയ്യണം. ഇത് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന സൂറത്തുകളും അദ്കാറുകളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ ഉമ്മയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണെന്ന് കരുതി ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യണം. ആ ഉമ്മയെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്വന്തം മാതാവിനെ പോലെ വിയോഗവാർത്തയറിഞ്ഞ് കണ്ണുകൾ വിതുമ്പിയ കൽബുകൾ വിതുമ്പിയ നിമിഷമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അഹ്ലുബൈത്താണ്. ആ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ വിനീതനും പരിശുദ്ധ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ വെച്ച് ഈ പറയപ്പെട്ടവയും ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ മയ്യിത്ത് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പറ്റുന്നതൊക്കെ ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെല്ലാവരും ആ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അഹ്ലുബൈത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയായ അഹ്ലുൽ മുസ്തഫയുടെ മെമ്പർമാരായ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ, അല്ലാഹുവേ, 2 പേർക്കും നീ സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സയ്യിദത്തു ഫാത്തിമ ഷഹന ജമലുൽ ലൈലി, സയ്യിദത്ത് ആയിഷത്തു സ്വാബിറ ജമലുൽ ലൈലി, ഇരുവർക്കും നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ബറക്കത്തും സമാധാനവും നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരംഗമായതിൻ്റെ പേരിൽ കണ്ടിട്ട് പോലും കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത എത്രയോ ഉമ്മത്തീങ്ങളാണ് ആ ഉമ്മയുടെ വിയോഗത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, പരിശുദ്ധ റജബിലും ഷഅബാനിലും റമദാനിലും ഈ കുടുംബങ്ങൾ ഓതിവെച്ച ഖത്മുൽ ഖുർആനും യാസീനും ഫാത്തിഹയും മുൽക്കും ദിക്റും ഇഖ്ലാസും ഇസ്തിഗ്ഫാറും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇനി ഹദിയ ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു കുടുംബമാണ്. ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഏത് മെമ്പർ മരണപ്പെട്ടാലും, മെമ്പർമാരുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടാലും, ഭർത്താവോ ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോ മരണപ്പെട്ടാലും ഓതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ, അത് ദിക്റും ഇസ്തിഗ്ഫാറും ഒക്കെ ഹദിയ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനോഹരമായ കൂട്ടായ്മ ഇന്ന് നമുക്കെവിടെയും കാണാൻ കഴിയില്ല. അത്രയും മനോഹരമായ കൂട്ടായ്മയാണ്. ഇതൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഹദിയ ചെയ്യുന്നവർ മനസ്സിൽ കരുതുന്നത്, അല്ലാഹുവേ, ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞവരും ഇനി വിട പറയാനിരിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടിയെന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാകുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗമുള്ള മെമ്പർമാരുടെ മാതാപിതാക്കളോ ഭർത്താവോ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോ മരണപ്പെട്ടാൽ അവർക്കും വേണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിൽ കരുതുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫി റജബിൻ വ ശഅബാന വബല്ലിഗ്നാ ശഹ്റ റമളാൻ എന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വലിയ മാസങ്ങളുടെ രാജാക്കന്മാരായ ശ്രേഷ്ഠതകൾ വലിയ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന റജബിലും ഷഅബാൻ റമളാൻ മാസത്തിലും ഓതിവെച്ച ഖുർആനാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വർഷത്തിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഖജനാവിൽ ഇങ്ങനെ നിറച്ചു വെക്കുകയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ.
നമ്മോടും കൂടി സഹകരിച്ചാണ് ആ ഖജനാവ് ഇങ്ങനെ നിറയ്ക്കുന്നത്. അവസാനം നമ്മൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ, നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എത്ര ഖുർആനാണ് ഓതിയത്, അതിനെല്ലാം 100 മടങ്ങാണ് നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നത്. അള്ളാഹു ഈ കൂട്ടായ്മയിലുള്ളവർക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനുമെല്ലാം ഐശ്വര്യവും ബറക്കത്തും നൽകി. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആസിയുമ്മയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഈ മജ്ലിസ് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടത്തിലാക്കി. പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, അവരുടെ മക്കൾ, മരുമക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നേതൃത്വമായ ഹബീബ് തുറാബ് തങ്ങൾ, അള്ളാഹുവേ, അവരുടെ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അവരുടെ ദുആഇൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടും ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ മക്കളായിട്ടുള്ള സയ്യിദത്തു ഫാത്തിമ ഷഹന ജമലുല്ലൈലി, സയ്യിദത്തു ആയിഷത്തു സ്വാബിറ ജമലുല്ലൈലി, അല്ലാഹുവേ, അവർ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടും ആ ഉമ്മയുടെ ഖബറിടം വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ, വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മക്കൾ ഉണ്ട് റഹ്മാനെ, അവർക്കെല്ലാം നീ സമാധാനം റഹ്മാനെ നൽകണം റഹ്മാനെ. സയ്യിദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ, അവരുടെയും ഭാര്യ മാതാവാണ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും നീ സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. വിദൂരത്തിരുന്ന് ദുആ ചെയ്യാനല്ലേ പറ്റുകയുള്ളൂ. അല്ലാഹുവേ, ഏറ്റവും അടുത്തവരുടെ വേദനകൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. നീയാണ് ക്ഷമ നൽകേണ്ടവൻ. ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹിമ്മത്തോടുകൂടി അല്ലാഹുവേ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ ഉമ്മയൊന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കണമല്ലോ എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ദിക്റ് കൊണ്ടും ഇബാദത്ത് കൊണ്ടും വരുന്നവരെയൊക്കെ സൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടും ആ ഉമ്മയുടെ ആത്മാവിനെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ഈമാൻ ഓരോരുത്തർക്കും നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ ഓരോരുത്തർക്കും നൽകണേ അല്ലാ. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജ സയ്യിദായ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ദുൽഹിജ്ജ മാസം ഞങ്ങളിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആ മാസത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കൂട്ടത്തിലും ഞങ്ങളെ ഉമ്മേനെ നീ ചേർത്തണം റഹ്മാനെ. ഈ വിനീതം പരിശുദ്ധ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ വെച്ച് ദുആരക്കുന്നു. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതൊന്നു മാത്രമാണ്, ആ ഉമ്മയ്ക്ക് ജന്നത്തുൽ ബഖീഇൽ ഒരിടം നൽകണം റഹ്മാനെ. ആ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകളും ഏറ്റുചൊല്ലിയ ദിക്റുകളും ഈ വിനീതൻ്റെ നസീഹത്ത് പ്രകാരം ഓരോരുത്തരും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് 40 തികയുന്നതുവരെ ചൊല്ലുന്ന ഓരോ ഖുർആനുകളും നേരിട്ട് മുത്തുനബി തങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മത്തീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ബീവിമാരിൽപ്പെട്ട അവിടുത്തെ അഹ്ലു ബൈത്തിൽപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഷരീഫ ആസിയ ബീവി അവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹ, ഉമ്മയുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖബറു നീ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗീയ അരമമാക്കണേ അല്ലാ. ഖബറു നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മത്തിൻ്റെ മാലാകമാരുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ഇപ്പോൾ നിലകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖബറിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ജന്നത്തുൽ ബഖീഅ വരെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ അല്ലാ. അഹ്ലു ബൈത്തുകളെല്ലാം ജന്നത്തുൽ ബഖീഅ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി തങ്ങൾ ആദ്യം ഷഫാഅത്ത് നൽകുന്ന ജന്നത്തുൽ ബഖീഅന്റെ അഖിലുകാരാക്കണേ അല്ലാ. ഖദീജ ഉമ്മയുടെ തിരുനോട്ടം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, വലങ്കയിൽ കിതാബ് നൽകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ചെയ്തു പോയ എല്ലാ കുറവുകളും പോരായ്മകളും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെയും ആ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ മജാലിസുകളുടെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിഹരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എത്ര ആലിമീങ്ങളാണ്, സദാത്യങ്ങളാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് സയ്യിദു സാദാത്ത് അമീനു ശരീഅ സയ്യിദ് അലി ബഫഖി തങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ, സുൽത്താനുൽ ഉലമ, ഖമറുൽ ഉലമ, ഇമാമുൽ ഹിന്ദ് ശൈഖുനായ പി ഉസ്താദ്, അല്ലാഹുവേ, അവരുടെയൊക്കെ ദുആഇൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ആ ഉമ്മയുടെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, മനോഹരമായൊരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇനി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കണം. അതിനുള്ള സമയവും ബറക്കത്തും ഞങ്ങൾക്കും മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും ചെറുമക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ആ വീട്ടിൽ നീ റഹ്മത്തിൻ്റെ മാലാകമാരെ കൊണ്ട് പൊതിയണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ശുഹദാക്കളുടെ പട്ടികയിൽ നീ പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഓരോ മക്കളും ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഈ വിനീതൻ ഈ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ആ ഉമ്മയുടെ ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ ഹറമിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്വതക്കകളുടെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അഹ്ലുസുഫയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനെ, ഓരോ മാസവും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് ആ ഉമ്മയ്ക്കും നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഓരോ പ്രാവുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിത്തുകളുടെയും അള്ളാഹുവെ ഓരോ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെയും ഒരു വിഹിതം ആ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന ഖുർആനിൻ്റെ വഖഫുകളുടെയും അള്ളാഹുവെ അതനുസരിച്ച് പ്രതിഫലങ്ങൾ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ, അഹ്ലുൽ മുസ്തഫയുടെ വകയായി ഞങ്ങൾ നൽകാനിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ വഖഫ് അള്ളാഹുവേ, നീ അത് ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതിനു പുറമെ എന്ത് ചെയ്താലും അതെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ മേൽ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് നിർവഹിച്ചത് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈമാനും തഖ്വയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ, നാളെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകേണ്ടവരാണ്. അള്ളാഹുവേ, അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. നാളെ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഒന്നും കയ്യിലില്ല. അള്ളാഹുവേ, ചില മരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ള മെസ്സേജാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങാറില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിലേക്കുള്ള കാര്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കുള്ള വേവലാതികളിലും അള്ളാഹുവേ പരിഭ്രാന്തിയിലുമാണ്. ഈമാൻ നൽകണേ അല്ലാ. ചില മരണങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ, ചില മെസ്സേജുകൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ. ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇബാദത്തിലും ഞങ്ങളുടെ കൃത്യനിഷ്ഠയിലും ഭർത്താവിനോടും മക്കളോടുമുള്ള കടമയും കടപ്പാടും അതെല്ലാം നിർവഹിച്ച് ഇബാദത്തിൽ നല്ല ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ഫർദ് പോലെ കണ്ടുകൊണ്ട് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ആദർശം മുറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നേറാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ന്യൂനതകൾ സ്വാഭാവികമാണ് അള്ളാഹുവേ. നിൻ്റെ ചില അലാമത്തുകൾ, നിൻ്റെ ചില പാഠങ്ങൾ അത് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നുണ്ട് റഹ്മാനെ. നിൻ്റെ കാരുണ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ എത്ര പോരായ്മ ചെയ്താലും ഇരു കരങ്ങൾ നീട്ടുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ നനയാറുണ്ട്. അതെല്ലാം നീ ഇഖ്ലാസിൻ്റെതാക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി ദിക്റുകൾ ചൊല്ലി അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ പച്ചപിടിപ്പിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളും ഇതുപോലെ മരിച്ച ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത, അറിഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ലാത്ത അള്ളാഹുവേ, നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് അടിമകളിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തീങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുടെ ദുആയും ദിക്റും ഞങ്ങൾക്ക് വേണം റഹ്മാനെ. കാരണം എന്തേ? ഞങ്ങൾ ചെയ്ത അമല് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഖബറിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആരെങ്കിലും ഗീബത്തോ നമീമത്തോ ഫസാദോ പറഞ്ഞു വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ കാരുണ്യക്കടലാണ്. എല്ലാ ഇടപാടുകളും തീർത്തിട്ടല്ലാതെ നീ ഖബറിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഇറക്കി വെക്കില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ അമലുകളും കൊടുത്ത് ഇടപാടുകൾ തീർത്തുകൊണ്ട് ഖബറിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരരുതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ ഇടപാടുകളും കൊടുത്ത് ഖബറിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഖബറിൽ രക്ഷപ്പെടുക? അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഖബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം അഹ്ലുൽ മുസ്തഫ പോലുള്ള കുടുംബങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ ചോരയായ കുടുംബവും മഹബ്ബത്തിൻ്റെ കുടുംബവും ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്ക് കുത്തൊഴുക്കനെ വരുന്ന അമാലുകൾ. അള്ളാഹുവേ, ഇതൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, ചിന്തിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും അർവാഹുകൾക്കേ കഴിയുള്ളൂ. അള്ളാഹുവേ, അതിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനും. അള്ളാഹുവേ, കൊടും വിശപ്പിൽ ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടി കഴിച്ചാലും ആ വിശപ്പ് 10 മിനിറ്റൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കും. കാരണം അതിങ്ങനെ വയറ്റിലേക്ക് സെറ്റായി വരണം. ഇതുപോലെയാണ് ശൂന്യമായ ഖബറിലങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും പതുക്കെ പതുക്കെ ഓതുന്ന ദിക്റിൻ്റെയും ഫാത്തിഹയുടെയും യാസീനിൻ്റെയും ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ട്
ആ ഖബർ ഇങ്ങനെ പ്രകാശം ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഇരുളിൽ നിന്നും വരികയുള്ളൂ. ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കാതെ പോകരുത്. ആര് അറിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതൊരു 10 ഫാത്തിഹയും 10 ഖിലാസും ഒരു 33 ദിക്റും ഒരു 33 ഇസ്തിഗ്ഫാറും ചൊല്ലി അങ്ങ് സമർപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ കാരണം കൊണ്ട് അവരങ്ങ് സന്തോഷിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി മരണാനന്തര ക്രിയകൾ മുതൽ 40 വരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ സമയത്താണ് അവിടെ ഹിസാബുകൾ നടക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് എന്തു കൊടുത്താലും അവർക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. നമ്മുടെ അശ്രദ്ധകൾ കൊണ്ട് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടാതെ പോയാൽ ഖബറാളുകൾക്ക് വിഷമമായി തീരും. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മാർത്ഥമായി എല്ലാം ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, വല്യമ്മമാർ, വല്യപ്പമാർ, ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവ്, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് സാദാത്യങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞവരുണ്ട്. താജുലുലമ തങ്ങൾ, ഖുറത്തു സാദാത്ത് ഖുറാത്തങ്ങളെപ്പോലെ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഈ ആദ്യ രാത്രിയിൽ ആ ഉമ്മ അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസ് കേട്ടും കണ്ടും സന്തോഷിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഈ കുടുംബത്തിലെല്ലാവർക്കും നീ ഐശ്വര്യവും ബർക്കത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ. റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ എല്ലാ നിലക്കും റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഹഖ്ഖിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവേ, ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവർക്കെല്ലാം നീ ഐശ്വര്യം നീ നൽകണേ അല്ലാ. അഡ്മിന്മാർക്ക് നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അല്ലാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട സയ്യിദത്തു ഹഫ്സത്തുറാബ്, അല്ലാഹുവേ നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകി ഇതിൻ്റെ സവാബ് അവരുടെ ഉപ്പയുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ്റെയും ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. PKS പൂക്കോയ തങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ സാലിഹ് തുറാബ് തങ്ങൾ, ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബ് തങ്ങളുടെ വന്യപിതാവായ PKS പൂക്കോയ തങ്ങളും അവിടുത്തെ സഹോദരനായ സാലിഹ് തങ്ങളും അല്ലാഹുവേ ആ ഖബറിലേക്കും ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അഹ്ലുബൈത്തിന് ഒരുപാട് അറിവുകൾ നുകർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കാനും ഒരുപാട് ദഅവത്ത് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാനും ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട്, ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട്, അഹ്ലുബൈത്ത് മാത്രമുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അഹ്ലുൽ മുസ്തഫ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ അഹ്ല് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അഹ്ലുൽ മുസ്തഫ. ഇത് കുടുംബമാണ്. പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നന്മകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. പരിചയമില്ലാത്തവരാരും ഈ മജ്ലിസ് കേൾക്കുകയില്ല. കോടാനക്കോടി അഹ്ലുബൈത്ത് നമുക്ക് ചുറ്റിനുമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് കേൾക്കാൻ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം ഇൽമുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക്, നമ്മുടെ പേരിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആത്മാർത്ഥതയും ആവേശവും. അതുപോലെ നമുക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഒരുപാട് ഉത്തമ പ്രസ്ഥാനക്കാർ ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈമാനിനെ കാർന്നെടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്രയോ ബീവിമാരാണ്, സഹോദരിമാരാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിലേക്കും പുത്തനാശയത്തിലേക്കും കള്ളത്വരീഖത്തിലേക്കും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, അത്തരം മുസീബത്തുകളിലൊന്നും പെടാതെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വന്ന ആ തനതായ ശൈലി വിട്ടുപോകാതെ അതാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതാണോ ശരിയെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ തള്ളിവിടാത്ത രൂപത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ അഹ്ലുൽ മുസ്തഫ എന്ന കൂട്ടായ്മ, അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബീവിയടക്കം പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണി ഫാത്തിമ സമിയ അടക്കം എല്ലാവർക്കും നീ അവരുടെ ഇൽമിലും അവരുടെ മജാലിസുകളിലും അവരുടെ തദ്രീസിലും അവരുടെ സർവ്വ മേഖലകളിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി തങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ദിക്റ് ചൊല്ലുന്നതും ഖുർആൻ ഓതുന്നതും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതും. ഇതൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐക്യമാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ എന്നും ഈ കൂട്ടായ്മയെ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ. ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാതെ, ഇതിനെ കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഈ കൂട്ടായ്മയെ തളർത്തുന്നവരെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അവരിൽ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങളെ നീ സുരക്ഷിതമാക്കി മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു കൂട്ടായ്മയാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇമാമിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇമാമിങ്ങളുടെ പൊരുത്തത്തിലായി മദ്ഹബിൻ്റെ എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളെക്കുറിച്ചും
അവരുടെ ജീവിതവും അവരുടെ ഇൽമുകളും അള്ളാഹുവെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊന്നും വഴിതെറ്റിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും അവരുടെ യാത്രയിലും അവരുടെ സമ്പത്തിലും അവരുടെ ശുഗലിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. മഖ്ബൂലും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, ഒരുപാട് സമയം മദീന മുനവ്വറയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളോട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, വിനീതൻ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഒരുപാട് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്തതുപോലെ ഇനിയും ചെയ്ത് ഉമ്മത്തീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അഹ്ലു ബൈത്തിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാൻ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സദാത്തീങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും അവരുടെ ഇൽമിലും അവരുടെ തദ്രീസിലും അവരുടെ സർവ്വ മേഖലകളിലും ബറക്കത്ത് നൽകി. അല്ലാഹുവേ, അഹ്ലു ബൈത്തിൽപ്പെട്ട ബീവിമാരുടെ പല ഭർത്താക്കന്മാരും ആലിമീങ്ങളാണ്, പണ്ഡിതന്മാരാണ്, ദർസ് നടത്തുന്നവരാണ്, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന പ്രാസ്ഥാനിക നേതാക്കന്മാരും ഖാദിമീങ്ങളുമാണ്. ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് അവർക്കും നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, അവർക്ക് ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, പ്രതിമാസം അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധ മദീന നിവാസികളായ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവർക്കും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്തിനെ നീ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അഹ്ലു സുഫ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അഹ്ലുകാർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ തൊട്ടും അല്ലാഹുവേ, ആളിക്കത്തുന്ന നരകാഗ്നിയെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ച് അഹ്ലുൽ മുസ്തഫയുടെ മെമ്പർമാരുടെ മരണപ്പെട്ടുപോയ മാതാപിതാക്കളുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെയും ഈ പറയപ്പെട്ടവരുടെ വല്യമ്മമാരുടെയും വല്യപ്പമാരുടെയും മക്കളുടെയും ഖബറിടത്തിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ. ഈ മജ്ലിസ് മരണപ്പെട്ടുപോയ ഈ പറയപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിലേക്കും അല്ലാഹുവേ, ആസിയ ഉമ്മയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർക്കും നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അഹ്ലുൽ മുസ്തഫയിൽ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അഡ്മിമാർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നാളെ അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടാൽ, ഉറപ്പാണ് ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നാളെ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ അറിയാതെ എനിക്ക് പോലും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആസ്വാദനിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ആസ്വാദനം ഞാൻ ഖബറിൽ കിടന്ന് ആസ്വദിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത്രയും മനോഹരമായ നിമിഷമാണ് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ അഡ്മിന്മാർക്കും നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെയുള്ള നന്മകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير في الخلق كلهم ثم الرضا النبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي
صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا انظر حالنا يا رسول الله. انظر حالنا يا حبيب الله. انظر حالنا يا رسول الله. يا رسول الله. അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരമകൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയായ മർഹൂമ ആസിയ ബീവി നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹ മഹദി അവറുകളുടെ ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവിടുത്തെ തിരുക്കരങ്ങളാൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് ഏറ്റെടുക്കണേ യാ ഹബീബല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശക്തി പകരണം യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ആ കുടുംബത്തിലേക്കൊരു നോട്ടം ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മദീന മുനവ്വറയിൽ ഒറ്റ കുബ്ബയുടെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും യാചിക്കുന്നു. അത്തവസ്സുൽ ഇലാ ഹളറത്തി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അഹ്ലുൽ മുസ്തഫ എന്ന അഹ്ലുബൈത്ത് കുടുംബത്തെ പരിഗണിക്കണേ യാ ഹബീബല്ലാഹ്. പരിഗണിക്കണേ യാ ഹബീബല്ലാഹ്. യാ ഖലീലല്ലാഹ് യാ സഫിയല്ലാഹ്. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أدركنا يا رسول الله. نجنا يا حبيب الله. انظر حالنا يا رسول الله.